मोजस कतन को अस्सलाम वालेकुम तासो गोरी लगिया जमा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज शतने वीडियो के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस स्ट्रक्चर नंबर 2 रियल सेंटेंसेस द कड़ी और नंबर रिलेटिव एडवर्ब इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विद टाइम एक्सप्रेशन ब स्टार्ट कम मोजस कतन को दा वीडियो द हर क्लास तालिब इल्म का रेगुलर या प्राइवेट पासानी सर इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर दखवला छे राजी छे शुरू एकड़ो Structure number 24 relative adverb in present perfect continuous tense with time expression sentences. The relative adverb इस्तेमाल पर present perfect continuous tense के the time expression पदावल या पतोगा नमोज़क तनको relative adverb चीज़ the why the when the how the where the no देता रिलेटिव एडवर्ब वाई और दा चीज़े देता WH वर्ड हम वाई और दा चीज़े दे दा WH फैमिली सखा दा ये वर्ड या टिके दे नो दा पर दो डबल बांधे इस्तेमाल की दा पर अफर्मेटिव के यानी कि मस्बत के हम इस्तेमाल की और पर इंटरोगेटिव सवालिया के हम इस्तेमाल की और कलचे हेल्पिंग वर्ब कोमके वर्ब दा इंटरोगेटिव सवालिया के इस्तेमाल से नब्या बदेगा अक्सर जवाब यस या पन्नो के वर्केगी और शिकल रिलेटिव एडवर्ब पर इंटरोगेटिव सवालिया के इस्तेमाल से नब्या बदे दे जवाब हम द सेंटेंस या द जुमले पतोगा या पडावल बांध वर्केगी और द आर मतलब द रिलेटिव द ए मतलब द एडवर्ब और द पी मतलब द प्रेजेंट ब्या द पी मतलब द परफेक्ट द सी मतलब द कंटिन्यूअस और द टी मतलब द टेंस नो द रिलेटिव एडवर्ब पीपीसीटी यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के द टाइम एक्सप्रेशन पर जुमलों के आवल बा रिलेटिव एडवर्ब लगेगी लाबा रिलेटिव एडवर्ब राजी आर मतलब द रिलेटिव ए मतलब द एडवर्ब और ब्याबा एच मतलब द हेल्पिंग वी मतलब द वर्ब ब्याबा हेल्पिंग वर्ब लगेगी यानी कि कोमके वर्ब लगेगी और पसेबा यानी कि ब्याबा सब्जेक्ट लगेगी यानी कि फाइल लगेगी सब लगेगी ब्या बीन लगेगी अच्छा सब्जेक्ट न बाद ब्या बीन लगेगी द बीन सीधे दवा दबी थर्ड फॉर्म द यानी कि दबी द्रेयम हालत द और ब्याबा वर्ब लगेगी और वर्पसेबा ऑब्जेक्ट लगेगी यानी कि मफूल लगेगी चिपकुम से बंद कार केगी और पाखिर के बा टी मतलब द टाइम ई मतलब द एक्सप्रेशन नो पाखिर के बा टाइम टी ई लगेगी यानी कि टाइम एक्सप्रेशन ब लगेगी या ब राजी या ब इस्तेमाली फकत द वेन पर जुमलों की टी ई टाइम एक्सप्रेशन द जुमले पर शुरू की वो लगी नोदा बेहतरीन तरीका द चिकल सेंटेंस या जुमला यानी कि रिलेटिव एडवर्ब वेन से द खास और द सेंटेंस या जुमला की इस्तेमाल से नब्याबा द से सेंटेंस या द जुमले की से कुम टाइम एक्सप्रेशन भी नो का सेंस नोदा ब्या द वेन अब मख लगेगी यानी कि अवल ब टाइम एक्सप्रेशन सेंस लगेगी ब्या ब वेन लगेगी नौदाए बेहतरीन तरीका दा कचेरी आखिर तरह से ब्या हम इस मसला नजर लेकिन दाए द रूल्स और द ग्रामर पर मुताबिक बांधी बेहतरीन तरीका दा चिकल टाइम एक्सप्रेशन द वेन सर यानी कि सेंसी कला द वेन सर पर इस्तेमाल के राशि और सेंस बाब्या द सेंटेंस या द जुमले पर स्टार्ट या पर शुरू या पर सर के लगेगी कचेरे द जुमले पर आखिर के वो लगे नो इस मसला न कचेरे द सेंटेंस या द जुमले पर आखिर के राशि न ब्या हम इस खबर न स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस जुमला जोड़वलो जोड़क बनावट मोजस के तुमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रिलेटिव एडवर्ब चिकुम वेन द नो द दे चिकुम सेंटेंस या जुमला द जोड़ावल तरीका द नो आप दे डवर या दे तरीका बाने
د سنټنس یا د جملې په سر کې یعنی کې په شروع کې به ټي ای ټایم ایکسپریشن لګي پلس آر ریلیټیو ایڈورب بیا به سینس نه بعد وین لګیږي بیا پلس ایچ دی یعنی کہ ہیلپنگ ورب کومکی ورب لگے گی پلس سب یعنی کہ بیا با سبجیکٹ لگے گی پلس بیا با بین لگے گی بیا پلس وی نو بیا با ورب لگے گی بیا پلس اوبج یعنی کہ بیا با آبجیکٹ لگے گی لکه دا مثال وګورئ since when have you been learning grammar تو د سر راسي یا د کلنه ګرامر زده کوي لګیا یې نو موزس کتن کو دلته چې کوم سینس چې د ټایم ایکسپریشن سینس دا د سنټنس یا د جملې په سٹارټ کې لګیدل دي نه بعد چې when دا ریلیټیو ایڈورب دا have چې دا هیلپینګ ورب دا یو چې دا سبجیکټ دا او بین چې دا هم هیلپینګ ورب کې شماريږي او لرنینګ چې دا ورب دا او ګرامر چې دا آبجیکٹ دا یعنی کہ چې په کوم سیز باندې کار کیږي since when have you not been learning grammar ته د کلنا یا د سر راسي ګرامر نز د کوي لګیا ہے نو موزس کتن بدلته هم کوم چې دا ټایم ایکسپریشن since دا سنټنس یا د جملې په سٹارټ کې لګیدل دي نه بعد چې دا when دا ریلیټیو ایڈورب دا have چې دا هیلپینګ ورب دا یو سبجیکٹ دا not negative دا منفی دا یعنی کہ دا sign of negative بیا دین بعد بین دے او بیا بین بعد چې دا ورب دے بیا دین بعد چې آخر دا object دا where has he been doing work since last week هغه چیرې دا تیرے ہفتے څخه یا د شاتنې هفتے څخه کار کوي لګیا ده نو موزس کتن کو دلته هم کوم چې ریلیټیو ایڈورب دا ویر دا د سنټنس یا د جملې په سٹارټ کې لګیدل ده دینه بعد هیلپینګ ورب دا دینه بعد سبجیکٹ دا دینه بعد بین دی دینه بعد ورب دا او ورک چې دا آبجیکٹ دا او سینس لاست ویک دا چې دا ټایم ایکسپریشن دا موزس کتن کو دا present perfect continuous tense کې کله چې ریلیټیو ایڈورب استعمال سے نو بیا با دا پرته د when یعنی کې د when علاوه نور چې کوم دي د هو با کوم چې ټایم ایکسپریشن دا به د سنټنس یا د جملې اخر ته لګیږي لکه دلته چې ټایم ایکسپریشن د سنټنس یا د جملې اخر ته لګیدل دی where has he not been doing work since last week هغه د تیر هفته څخه یا د شاتنې هفته څخه چیرې یا چیرته کار نه کوي لګیا ده نو موزس کتنګو ریلیټیو ایڈورب چې دی ویر دا د سنټنس یا د جملې په سٹارټ کې لګیدل دی دینه بعد چې دی هیلپینګ ورب دا دینه بعد سبجیکٹ دا دینه بعد چې دی ناٹ نیگیټیو دا منفی دا دینه بعد بین دا دینه بعد ډوینګ چې دی دا وغه دی ورب دی او دینه بعد چې دی بیا آبجیکٹ دا او دینه بعد چې دی since last week دا بیا ټایم ایکسپریشن دا کله چې سنټنس یا جمله انټراګیټیو وي یعنی کې سوالیه وي نو بیا به داسې سنټنس یا د جملې هم آخر ته دا کوېشن مارک چې دی دا سوالیه نشان دا لګول ضروري ده او که بیا چیرې سنټنس یا جمله په یو وخت باندې in one time هغه سوالیه هم وي او منفي نیگیټیو هم وي نو بیا به هم داسې سنټنس کوم چې آخر ته دا کوېشن مارک سوالیه نشان لګول ضروري ده why have Ali and Kamran been going to Bazaar from 25/1/2024 Ali او کامران د 25/1/2024 څخه ولې بازار ته ځي لګیا دي نو موزس کتن کو دلته چې کوم ریلیټیو ایڈورب وای چې دی دا د سنټنس یا د جملې په سٹارټ کې لګیدل دی نه بعد هیلپینګ ورب دا
علي او کامران چې دی دغه سبجیکټ دی دا ټو نیمز دی او بیا دا پلورل دی نو کله چې یوه نامه وي هغه سنګولر وي واحد وي کله چې دوه یا دوه نه زیات نامې وي نو هغه بیا پلورل وي جمع وي نو بیا به هغه سره چې کوم دغه هیلپینګ ورب د کومکي ورب چې دی دا به هم ورسره پلورل د جمع واله کومکي ورب لګېږي او بیا دې نه بعد دا بین دی بیا دا ګوینګ چې دی دا ورب ده تو چې دا پریپوزیشن ده بازار چې دی دغه ابجکټ ده او کوم چې دا فرام 25/1/2024 دا ټایم ایکسپریشن ده why Ali and Kamran not been going to bazaar from 25/1/2024 Ali او کامران د 25/1/2024 څخه ولې بازار ته نږدې لګیا دي نو موضوع ته دلته هم کوم چې دغه ریلیټیو ایډورب چې دی دا د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې لګېدلی ده او دې نه بعد هیلپینګ ورب ده دې نه بعد چې دی علي اینډ کامران دا سبجیکټ ده ناٹ نیګیټیو ده منفي ده دا بین ده بیا دا ورب دی ټو پریپوزیشن ده بازار چې دی دا ابجیکټ ده دا چې دی بیا دا ټایم ایکسپریشن ده how have they been running for 2 hours هغوی د 2 غنټو څخه یا د 2 غنټو راسي په څه ډول باندې منډې وهي لګیا دي یا هغوی د 2 غنټو راسي یا څخه په څه طریقه یا څرنګه منډې وهي لګیا دي نو معزز کتونکو دلته چې دی هاو دا سنټنس یا د جملې په سټارټ کې لګېدلی ده دې نه بعد هیلپینګ ورب ده دې نه بعد سبجیکټ ده دې نه بعد چې دی بین دا هم هیلپینګ ورب ده او بیا دې نه بعد چې دی رننګ دا ورب دی فور 2 اور دا چې دی دا ټایم ایکسپریشن ده how have they not been running for 2 hours هغوی د 2 غنټو راسي یا د 2 غنټو څخه څرنګه یا په څه ډول باندې منډې نه وهي لګیا دي نو دلته هم هاو چې دی دا د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې لګېدلی دې نه بعد کومکي ورب ده دې نه بعد چې دی بیا سبجیکټ ده فایل ده دې نه بعد ناٹ نیګیټیو ده منفي ده دې نه بعد بیا بین دی بیا دې نه بعد ورب دی او 4 2 اور دا چې دی دا ټایم ایکسپریشن ده دا د ویډیو پای معزز کتونکو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په حال باندې ضرور کلیک وکړئ او ورسره لایک یې هم کړئ انشاءالله مختنی ویډیو کې به ریلیټیو پروناون ان پریزنٹ پرفیکټ کنټینیوس ټینس ود ټایم ایکسپریشن به زده کوو تر هغه پورې د الله په امان